Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah wa Yasin biniyah an Allah yaghfir dhunubana wa yassir wa yanqis al-muslimin wa yarhamul mu'minin wa yashfi maradana wa yu'afi mubtalana wa yaqdi hajatina wa yassir lana bid-dunya wal akhirah wa inna Allah yaj'aluna al-muttaqina as-sabina al-qalbi al-qadim wa yahdimu lana bil husna ba'da tul amri fi ta'atul lutuf afiyah wa alamu salafu inna huzin sabah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعة شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم لا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وعبادنا وأنفسنا وكل شيء أعطيتنا في كنفك ويارك في رحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم المصطفى سيدنا يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ربي بالمصطفى بلغ مقاصد واغفر لنا سيان اللهم صل وسلم وعلى آله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Wa'lam anna zuhda wa aslu zuhdi ma'rifatul qalbi bihaqaratid dunya wa hissatiha, wa annaha law kanat tazinu indallahi janaha ba'udatin ma saka kafira minha syurbata ma, wa annaha mal'unatun mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Untuk tidak melupakan, marilah kita awali dengan memuji dan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia nikmat yang begitu besar dan begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ja'alana wa iyyakum minasyakirin, termasuk orang-orang yang bersyukur menempatkan nikmat Allah di tempat yang diridhoinya. Marilah kita jadikan tempat dan saat malam yang mulia ini mengingatkan kita untuk memperbanyak salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa aslu zuhdi ma'rifatul qalbi bihaqarakid dunya. Di tengah-tengah seperti suasana saat sekarang ini dalam kehidupan yang wabah penyakit mendunia ini, insyaallah dengan taklim malam ini menjadi obat penyujuk, obat penenang, jadi obat buat kita, ya. Bagaimana kalau seandainya kita lagi kepanasan, yang bisa menenangkan kita bagaimana hilang panas, yaitu di dalam ruangan yang dingin ada AC-nya. Yang menenangkan kita kalau perut lapar apa? Makan. Hati ini gelisah, hati cemas, banyak was-was, enggak karuan, bahkan kita tidak mampu melakukan suatu keputusan yang benar di tengah-tengah saat ini. Apapun adanya berita yang sampai kepada kita, kita masukkan ke dalam hati ini tanpa kita periksa lagi menurut ukuran-ukuran syariat dan agama yang berpegang teguh kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, hidup di dalam dunia ini, salah satu sifat yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala yang dikatakan zuhud, ya. Zuhud fa innahu wasirus sa'adah wa muzhilul inayah, karena dikatakan kuncinya kebahagiaan yang menuju untuk ketentraman dan keselamatan dari dunia dan akhirat, itu salah satunya adalah zuhud. Dan seseorang itu mendapatkan, tidak ada orang itu mendapatkan wilayah menjadi orang yang bertakwa atau menjadi wali kekasihnya Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak punya sifat zuhud. Sebagaimana kalau kita terlalu ketergantungan, hidup kita ini bersandaran dengan dunia, dengan segala macam kesibukannya sekarang ini. Ini dunia sekarang disibukin dengan yang penyakit yang namanya COVID-19. Capek. Itu adalah sumber kesalahannya. Saling fitnah antara bangsa dan negara. Dalam satu negara saling fitnah antara penguasa, bahkan timbul fitnah antara penguasa dan rakyatnya. Dan juga di tengah-tengah rakyat banyak fitnah karena daripada ini wabah. Ya, banyak berita-berita yang sampai kepada kita. Tapi kalau kita mempunyai sifat yang namanya zuhud, semuanya akan terselesaikan. Ketahuilah, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Jangan kita dipermainkan, yang diombang-ambingkan dengan kita tidak mempunyai pegangan. Dia ada zuhud itu di dunia li ahli na'imun ajil. Wala yastati'u ila man syaraha Allah sadrah bi isyraqi anwaril ma'rifah wal yaqin. Ada salah satu doa selalu kita ucapkan, doanya Nabi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al Haruna waziran min ahli
Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah hati kami. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, dan mudahkanlah dan selesaikanlah daripada segala urusan saya, betapapun dan bagaimanapun sulitnya, di sisi Engkau adalah mudah. Solusi untuk menyelesaikan suatu kesulitan itu adalah lapang dada. Lapang dada, dan tidak seseorang itu mendapatkan lapang dada kecuali tingkat ma'rifatnya kepada Allah itu tinggi dan keyakinannya. Dikatakan tidak Allah subhanahu wa ta'ala melampangkan hati seseorang, ya, dikatakan la yastati'u illa man sharahallahu sadrah bi isyraqi anwaril ma'rifah, kecuali di dalam hatinya itu ada penerang, ada power, ya, ada power. Yang merupakan penerangnya itu adalah anwaril ma'rifah dan yakin. Sebab dikatakan nur iza dakhalal qalba insyaraha lahu wan fasaha, cahaya ma'rifat. Seseorang itu kuat gantungannya kepada Allah, apabila masuk ke dalam hatinya dan bersemayam, maka pasti dia hatinya itu akan lapang. Lah semua apa saja kebijakan dan keputusannya itu tidak digantungkan karena keputusannya dengan hawa nafsu atau dimendengar dari sisi kiri dan kanan, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk padanya. Insyaraha sadrah, maka lapang dia punya dadanya. Az-zuhad fid dunya turihul qalba wal badan. Orang-orang yang zuhud di dunia itu, dia hidup di dunia itu dia nggak bikin capek dia punya badannya. Orang yang tama, orang yang rakus, yang cinta pada dunia itu hidupnya di dunia capek, ya. Ya, kecintaannya kuat terhadap istri, kecintaannya kuat terhadap anak, kecuali kita jawab daripada sahabat, kecintaannya kuat terhadap harta, pangkat, jabatan dan lain sebagainya. Itu yang menjadikan berat, yang menjadikan capek. Nah, kalau kita ini sekarang jadi masuk pejabat eselon 3, gimana pikiran kita jadi eselon 2? Kalau usaha kita begini, gimana terus berikutnya? Pada waktu saat demikian, kondisi sekarang ini kita tidak bisa membangun dan bangkit dari ekonomi, maka dia akan sedih selama-lamanya. Dan baru terurai mungkin sedihnya apabila sudah normal. Dan kapan normal kita nggak tahu. Orang itu kuat kecintaannya terhadap istri dan anak. Wa'lam anna min azwajikum wa auladikum fitnah. Kalau kita terlalu kuat cinta dengan anak dan istri, ketahuilah bahwa sesungguhnya sebagian, enggak semuanya, kecintaan seseorang terhadap anak dan istri akan jadi fitnah baginya. Berapa banyak kita menghalangi untuk hadir majelis ilmu, kita bersilaturahmi terhadap saudara dan keluarga kita, untuk kita ibadah karena alasan repot dengan anak dan istri. Dan berapa banyak kita melakukan hal-hal yang haram untuk menggembirakan mereka dari rezeki yang haram, untuk menuruti dan memberikan kegembiraan kepada mereka. Mereka jadi fitnah bagi kita. Tapi kalau orang yang zuhud, durihul qalba, hatinya tenang, badannya nggak capek. Kalau orang terlalu cinta kuat terhadap dunia, ini yang bikin capek, tuksirul ham wal hazan. Coba bayangkan, sudah Allah sempitkan kita punya rezeki, tapi bayang-bayang pengen jadi orang kaya, banyak punya rezeki itu nggak pernah hilang. Akhirnya capek, kapan gua. Lah kalau kita cinta sama dunia, dunia cinta sama kita sih nggak apa-apa dah. Kita cinta sama harta, banyak harta enakan dikit. Kita pengen jadi orang kaya tapi miskin, nah itu yang jadi cawa, dua kali capek. Duit kagak punya, kekuatan yang pengen sesuatunya itu kuat. Nah ini terus. Itulah yang menjadikan kita tidak nikmat berzikir, tidak nikmat sholat, enggak ada rasanya. Sebab sudah diliputi semua aura badan zahir dan batin kita ini, semuanya apa-apa yang berkaitan itu dengan dunia. Ishad bid dunya yuhibbukallah, washad bima indan nas yuhibbukan nas. Kalau Allah ingin mencintai kita, hendaklah zuhud. Apabila kita zuhud, maka di sisi manusia akan dicintai, karena kita tidak pernah mengganggu apapun yang Allah berikan kepada orang lain, bersih daripada sifat hasud. Semuanya itu ada rezeki dan lain sebagainya, memang Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Kita yakin
Allah Subhanahu wa taala dengan adilnya, ada di antara mereka diberikan rezeki luas, ada yang disempitkan. Dan kategori mana kita nih? Apa yang diluaskan, apa yang disempitkan? Semuanya itu mempunyai jalan masing-masing untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah dari tadi tuh Ustaz ngomong tuh zuhud apa sih artinya? Saya sering dengar. Ya. Kalau kita disuruh sholat, paham. Insya Allah kita sholat. Ente udah sholat belum? Sholat. Kita penuhi syarat dan rukunnya, kita sholat. Sunnah atau sholat wajib? Ayo kita zuhud. Zuhud gimana sih Pak Ustadz? Ya. Itu enggak instan jadi begitu aja kita orang zahid, orang yang zuhud. Harus dilatih. Ya. Contohnya kalau kita pengen sesuatu dari dunia enggak dapat, lupain yang susah kagak? Kemudian kalau lagi kumpul nih ya dari keluarga bagi-bagi rezeki, ya kita dapat dikitan, dia banyakan. Kesel lah, nyesek kagak? Kalau nyesek itu namanya masih stoma. Lah kita nggak capek, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba dapat. Cuman kebetulan posisi kita ini dikitan, dia banyakan. Capek kagak? Ya. Tadi belum dikasih nggak ada apa-apa, pas udah dikasih seharusnya lebih seneng. Dapat rezeki kok jadi sakit. Itu yang dikatakan penyakit. Allah kasih nikmat jadi kagak nikmat. Kenapa? Karena sifat kurang kita. Emang dari itu bagiannya kita nggak tahu. Seringkali kita menyalahkan orang dengan sebab terganjalnya kita punya rezeki. Ini gara-gara si anu nih, usaha gua jadi murad marid. Nggak ada, ya, nggak pernah disalahkan. Kadang-kadang kita berbuat baik karena alasan orang itu baik, dan kadang-kadang kita tidak berbuat baik karena alasan orang itu tidak buat baik kepada kita. Apakah seseorang yang baik kita berbuat baik itu baik di sisi Allah? Belum tentu. Apakah kita tidak berbuat baik karena alasan orang itu tidak baik, dia tidak baik di sisi Allah? Belum tentu. Kadang-kadang dia adalah orang yang baik di sisi Allah. Nah itu semuanya dikarenakan itu. Karena sekarang nih zuhud itu apa? Zuhud, kalau definisi yang paling mudah, yastawi indahu bainal ma wal ma wa yastawi bainahu bainaz zahab wal hajar. Kalau kita punya batu sekilo, punya gak batu sekilo? Batu apa aja, mau batu bata, kayak batu kali, batu apaan, punya gak? Gampang gak nyarinya? Gampang. Saya tanya, punya gak emas sekilo? Kalau perasaan di hati kita sama, punya emas sekilo sama batu kali sekilo, itu baru zuhud. Artinya gimana? Kalau kita punya, ya biasa-biasa saja. Kalau kita punya batu sekilo, batu kali, ada berubah gak kita nih kepribadian kita? Lah enggak ada harganya bagi saya batu kali sekilo. Tapi kalau waktu saat kita punya emas 1 kilo, berubah kagak? Dirubah tuh kita langsung, ya. Hebatnya itu emas. Padahal cuma kita simpan doang, kagak kita manfaatin, sama dengan batu kali yang kita simpan di dalam lemari. Cuman sebutan saya punya emas, saya punya emas. Coba jahatnya tuh, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini kita ketipu, disimpan doang. Orang bangga punya deposito miliaran rupiah. Apa bedanya orang yang nggak punya deposito? Sama-sama dia tidak dapat memanfaatkan, cuman angkanya aja yang ada di dalam hatinya menyakitkan. Nanti di akhirat dihisap. Tapi kalau kita punya batu nggak dihisap. Dihisap nggak? Nggak dihisap. Enak gitu. Saya tanya, yastawi bainal ma wal mal. Yang kedua, di hati kita ini sudah sama kehadiran air, rezeki yang Allah berikan dengan harta. Bapak Hairul, kalau semuanya punya rezeki 1 miliar, seneng nggak? Dan air tiap hari yang kita gunakan, air bersih yang kita ambil itu tidak pernah kita bayar pajak sama Allah yang menggunakan mesin untuk air. Seneng kagak? Senang. Saya tanya, senangan mana? Kita punya air, nggak punya duit 1 miliar, atau punya duit 1 miliar, Allah nggak kasih air bersih. Ada suatu kisah, seorang raja pada zamannya itu krisis dengan air bersih. Dia punya krisis air bersih, kuasanya luar biasa, kuat dan hebat, kaya ini raja.
Tiba-tiba dia krisis air bersih, sampai di keluarga kekerajaannya pun nyaris dia tidak mempunyai air bersih, bahkan tidak ada air bersih yang dikonsumsi untuk itu raja, sehingga lama kemudian rajanya semakin haus, sudah habis tuh air bersih, sampai dia tidak mampu dan tidak kuat menahan hausnya, sampai memutuskan tenggorokannya karena keringnya daripada itu kehausan itu air. Maka diperkerahkan dan diperintahkan semua, baik para pasukannya, dayangnya, selir-selirnya, untuk mencari air bersih betapapun dan apapun bagaimana caranya untuk mendapatkannya. Maka diutuslah para menterinya, ya, orang-orang dekatnya, para pati-patinya, sampai mereka disebarkan di seluruh penjuru negerinya, tidak didapatin kecuali ada hanya satu gelas air. Kalau macam kita ini cuma sebotol aqua, dan dimiliki oleh yang fakir dan yang miskin, yang zuhud, dan dia tidak mau memberikan. Maka kata utusannya itu, silakan Bapak sebut saja angkanya, dan Bapak mau apa, yang penting berikan itu air untuk raja saya, maka saya berikan. Maka kata itu orang miskin yang punya air, saya baru mau memberikan ini air, syaratnya asal diberikan separuh kekuasaan kerajaan daripada raja. Separuh kekuasaan daripada kerajaannya diberikan kepada saya, baru saya kasih air. Maka disampaikanlah beritanya ini kepada raja. Singkat katanya, tuan raja dia tidak akan memberikan, kecuali raja akan memberikan separuh daripada kekuasaan kerajaannya. Saya tanya Pak Khairul, sekarang yang jadi raja, gimana keputusannya, mau kagak tetap berkelanjutan kehausan sampai kematian, atau mendapatkan tuh air untuk kehidupan? Syaratnya harus menyerahkan separuh kekuasaan dan kerajaannya. Mau air, mau menyerahkan separuh kerajaannya. Tuan raja gimana? Pasti ini sama jawabannya, kita akan serahkan, yang penting memberikan tuh air. Tapi sekarang kita tidak pernah putus Allah kasih air tiap hari di rumah kita, kita nggak pernah bersyukur. Kita kufur kepada Allah. Cuman gara-gara telat bayar listrik, usaha lu lagi murat marit, lihat kebutuhan tuh anak nggak tercukupi, langsung kita ngeluh, kita menderita, kita sakit. Semuanya kalau Allah penuhi, tapi air dicabut. Ini pasti akan terjadi suatu saat seperti itu. Dan ini juga terjadi bagi saudara-saudara kita muslim yang di Afrika. Mereka kehabisan air bersih, sehingga dia tidak akan minum kecuali hanya didapati air yang keluar dari kotoran binatang. Ditadangin, diminum tuh, yang penting basah dia punya tenggorokan. Ini luar biasa, tapi kita gak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan, kalau seandainya ada seorang yang fakir dan sakit selama hidupnya, dia belum tentu mampu mensyukuri nikmat Allah. Nah kita ini sehat, itu jadi penyakit. Saya katakan, enakan mana punya emas kagak digunain, disimpan doang, cuman angkanya doang ada sama batu. Kalau di hati kita, nah sekarang Pak Heru datang saudaranya minjem duit, dikasih kagak? Punya duit 1 miliar, kasih kagak? Kasih. Itu kasihnya nggak bedanya kayak kita ngasih orang itu bantuan air. Mak, minta airnya, ambil, buka aja tuh keran di depan. Pernah kita cerita gak sama orang itu kalau kita ngasih air? Tadi si Ano, tetangga saya minta air, saya bagi. Ya, dia kalau saya nggak kasih air belum tentu bisa masak. Pernah gak cerita begitu? Ikhlas, nggak terbebani. Setelah kita berbuat baik kita lupa. Tapi kalau saudara kita minjem duit, kita ceritain kagak? Itu ada bedanya antara air dengan harta. Tapi pada waktu saat kita tidak punya harta, punya air, kita pilih air. Pada waktu saat kita punya harta, tidak punya air, kita lepaskan harta untuk mendapatkan tuh air, sebagaimana kasus raja tadi. Paham gak nih? Jadi obat. Nah kalau sekarang nih kita hidup, pikirkanlah, renungkanlah, kondisi apapun adanya kita sekarang ini, itu adalah yang paling terbaik. Allah maha mengatur, Allah maha adil. Ar-Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Kalau kita tiap baca itu, Ya Latifan bi khalqi,
يا عليما بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. Kita pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah nikmat, adem. Ya Allah, ini udah susah nangis, udah bingung aja, ribut lagi bini. Nggak punya duitnya aja tuh udah sisaan. Nggak punya duit lagi, usaha nggak punya duit itu udah sakit. Nangis sakit kedua, jadi dua. Kalau kita tenang kan jadi terhibur. Selanjutnya wa aslul zuhdi, bagaimana ini akan bersemayang kita punya zuhud? Kalau tingkat makrifat hati kita ini tahu, dan kita menilai dunia ini bihakaratid dunia, semakin hakir. Dunia itu kalau menurut pandangan kita kan wah ya, di mana-mana. Pantas kalau orang mati tuh, kalau ada orang mati ini mengomentari malaikat. Kata malaikat ini apabila mati maqaddama, apa yang dibawa buat dia mati, kata malaikat. Tapi kalau orang sekitarnya itu kalau ada mati seseorang bukan dipikirin tuh amalnya banyak. Nanti kalau diharap dia senang banyak amalnya. Tapi kalau kita katakan ma khalafa, apa yang ditinggalin. Masya Allah dimati duit bandanya banyak banget tuh, ahli warisnya yang kita ribetin itu. Apabila mati seseorang, faqalal malaikatu ma qaddama wa qala an-nasu haulahum, yaitu ma khalafa, apa yang ditinggalin. Kata malaikat apa yang dibawa, itu yang paling penting. Nah coba pernah kejadian kalau nggak salah di Komplek Klan di situ dulu, dia seorang pejabat, benar apa kagak wallahu a'lam, ingat-ingat lupa, yang pernah kebakaran habis. Atau yang lainnya dah. Dia berkarir urusan dunianya, oh jadi orang hebat, banyak bandanya, dengan harapan nanti kalau saya udah tua, udah tinggal nikmatin doang, yang kalau dimakan tuh nggak habis. Nyatanya Allah punya rencana lain. Dia prihatin, dia hemat, dia batasi untuk kesenangan mereka selama jam kerjanya. Sudah tuanya pengen nikmatin, pada waktu saat itu terjadi kebakaran, habis semua harta dan bandanya. Waktu yang dikorbankan karirnya selama 60 tahun, mulai pendidikannya, kerjanya, habis dalam 1 jam. Akhirnya lama-lama apa yang terjadi? Tiap hari naikin bendera, ya, Indonesia tanah airku. Jadi nyanyi Indonesia Raya sendiri-sendiri. Itu kalau udah hari Minggu, hari Sabtu, long weekend, padahal udah ngontrak, ngomong, mama, itu supir kemana tuh belum datang itu, nyok kita refreshingnya ke puncak, padahal lagi ngontrak. Bayangkan dia masih ada aja tuh banda. Ngomong aja sendiri. Ya Allah, kenapa? Karena imannya nih lemah, enggak digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan berarti kita enggak butuh dunia, jangan dianggap itu dunia segalanya. Kalau udah di hati kita itu sama kayak tadi, udah selesai. Kalau hati itu ini menganggap bihakaratid dunya wa hissatiha wa annahu law kanat, dikatakan dunia itu sisinya. Saya baca kali dalam kitab Ihya Ulumuddin tadi, kalau seandainya aku berikan kepada nih hamba, ya, dunia serta isinya miliknya satu seorang hamba, aku berikan dunia, dan tidaklah dimanfaatkan kecuali apa yang menjadikan rezeki baginya. Enggak mungkin kalau dia punya beras 10 ton itu dimakan 10 ton. Makannya itu sama orang miskin, 1 piring. Kalau punya banda itu banyak, pasti yang dimakan itu sedikit, kagak bakalan banyak. Enggak ada. Kadang-kadang orang yang susah, yang miskin makannya banyak kan sama orang kaya. Lah gak apa-apain, nganggur, balik lagi ke dapur, makan mulu. Tapi kalau orang yang sibuk nggak sempat makan, capek dia kerja, pelihara makin. Makanya kalau yang bermasalah penyakit itu penyakit perut, lambung, itu kebanyakan orang karir. Tapi kalau orang kamu kagak, makan terus nggak pernah kosong perutnya, apaan pun dimakan. Wa annaha law kanat tazidu, kalau seandainya menurut pandangan Allah
Ini dunia dengan segala kesenangannya ditimbang di sisi Allah. Janaha ba'udatin, tidaklah dia melebihi beratnya daripada satu lembar sayap seekor nyamuk. Masaka kafiran minha syurbata ma'in, maka tidak akan memenuhi untuk memberikan cukup minum seorang kafir walaupun hanya seteguk air. Wa annaha, ketahuilah bahwa dunia itu mal'unatun, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang jauh sama Allah gara-gara siapa? Ya gara-gara dunia. Boleh jadi kita kesal sama si fulan. Kenapa? Ente gara-gara ente ana jadi berantakan punya keluarga, ana jadi jauh sama istri, jadi jauh sama anak-anak. Dia benci bukan karena apa? Karena menjadikan sabab orang itu menjauhkan kita dari kekasih kita. Seorang yang beriman harus dekat dengan Allah, cinta kepada Allah. Kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dunia. Berapa banyak kita untuk mengejar dunia alasan untuk meninggalkan akhirat. Mampu kita memberikan tuh alasan akhirat untuk mengejar dunia, tapi tidak pernah kita mencari alasan untuk mengejar akhirat dengan alasan dunia. Bagaimana contohnya maksudnya Pak Ustaz? Ada kagak ente mau kerja? Wah ini lagi ada taklim nih. Anda nggak mau kerja dulu lah, mau bolos mana? Mau ngaji? Pak Ustaz, Pak, ntar malam ada jalan ngaji. Waduh maaf ya, Anda mau lembur. Bisa jadi alasan. Bisa gak? Kita ninggalin itu akhirat buat urusan dunia. Kita bisa cari alasan. Tapi kalau kita ngejar akhirat, urusan dunia. Yang anehnya lagi, kita nganggur nggak ngapa-ngapain. Diajak silaturahmi nggak sempat, ngaji nggak sempat, sholat jamaah nggak sempat, sibuk. Padahal bukan pejabat, bukan daripada ketua gugus COVID yang sibuknya luar biasa sekarang, atau ketua rumah sakit. Dia nggak ngapa-ngapain, kerja kagak, ya karir kagak ada, di rumah aja, tapi nggak sempat. Ya kalau begitu kita ingat apa yang Allah katakan, hai hambaku, jika kalian sibukkan berkhidmat dan pengabdian kalian kepadaku, maka aku akan penuhi dan akan kucukupi buat kalian. Nanti aku yang atur, kata Allah. Jika kau tidak sibukkan dan jauh dengan aku, nanti aku bikin repot kamu, bikin sibuk. Yang kesibukannya itu enggak bakalan terselesai, ketahuilah. Ya, ini mungkin mudah-mudahan bisa dapat diingat. Kalau selagi ini para kaum muslimin yang diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala, penguasa di negeri ini, kalau tidak kembali kepada Allah, jangan berharap kita banyak untuk bisa selesai ini masalah. Tambah bisa jadi. Ya. Itu udah digarisbawahi, pasti akan terjadi. Dalam solusi bentuk apapun, kalau mereka tidak kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala secara ilmiah dan ilmuwan dan secara makrifat dan iman, maka tidak akan terselesaikan kecuali akan bertambah. Pada akhirnya nanti akan menjadikan fitnah antara orang zalim dengan orang zalim. Puncaknya, endingnya nanti antara zalim dan orang zalim ini saling berebut. Ya. Nggak bakalan terselesaikan. Allah Subhanahu wa taala kata-kata. Lah contohnya gampang ada. Ya. Pernahkah kita ngajak teman kita nih, alhamdulillah sedikit banyaknya walaupun belum benar, pengen benar. Kalau bahasa kita nih, udah mulai doyan sholat berjamaah, udah mulai ngikutin ngaji, udah mulai gitu dah. Ada teman kita nih gak ngapa-ngapain, kita ngajakin, di mau gak? Oh gak, belum sempat, nanti aja. Padahal gak ngapa-ngapain, nggak sempat kan, itu repot namanya, sibuk. Nganggurnya aja tuh sibuk, apalagi kalau benar-benar sibuk, nggak ada yang dikerjain tiap hari. Sampai-sampai pernah saya ajak seseorang untuk satu kunjungan ziarah karena ada sesuatu yang harus dilakukan buat pesantren beberapa wilayah. Pak Ustaz nanti aja dah kalau sempat. Ya. Kenapa kok nggak mau ikut? Ya begini macam dah repot. Mulai saya minta, ya, saya ngomong di depan rumahnya, saya balik masih di depan rumahnya, belum kemana-mana, masih di situ juga, belum kemana-mana, masih di situ juga. Lah besar kok udah balik banget, cepet banget. Nanti ada kemana? Udah selesai lah? Enggak, anda belum kemana-mana. Nah tadi anda ajak, katanya mau kemana-mana, anda udah balik ke sini, belum kemana-mana. Ente adanya di mana sih? Ada di mana-mana, enggak kemana-mana. Saya punya rutinitas itu namanya ziarah Wali Songo. Ini jamaah bukan orang pulau.
Dia mulai senang nih, hadir ngaji segala macam. Akhirnya ujung-ujungnya Pak Ustaz, pokoknya tahun ini saya ikut ziarah, walaupun yang makan waktu itu seminggu, ninggalin keluarga, ninggalin tuh usaha, saya akan berangkat, saya akan schedule ini kerjaan saya, blak segala macam. Udah bener, pas waktu saat mau berangkat, udah beberapa hari lagi mau berangkat, nggak jadi. Pak Ustaz, kenapa? Penuh banget nih kerjaan nih, sibuk ini minggu ini. Ya udah, bener, anak tinggalin dah. Pulang tanya lagi, gimana beresun? Waduh, puyeng Pak Ustaz, nyesel nggak ziarah, berantakan urusnya, yang satu dipending, yang satu begini, yang satu bermasalah lagi. Bener sibuk, tapi nggak ada hasil barang itu. Pokoknya tahun depan harus saya lakukan. Terjadilah tahun berikutnya, singkatnya dia berangkat ngikut saya, tapi lebih super sibuk lagi tuh. Waktu dalam seminggu itu penuh padat pekerjaannya. Tapi kan udah tekad pengalaman yang lalu ditinggalin. Alhamdulillah selesai semua pekerjaannya. Ditelepon sama anaknya, tolong nanti kalau ada tamu ini begini, kalau begini solusinya begini, telepon, tolong semuanya. Di dalam perjalanan terus ada sisa waktu, dihubungin keluarganya. Selesai pekerjaannya, itu punya handphone bunyi tung transferan. Udah selesai pulang. Ya, itu yang namanya dunia seperti itulah. Tidak akan kita dapati kecuali sesuatu yang telah Allah tentukan bagi kita. Ya, mudah-mudahan ya kita belajarlah, kita tenang, belajarlah, kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan kita dapati kecuali kita selalu mencari ilmunya. Maka setiap saat, setiap kali salat baca Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita baca Alam Nasrah dalam satu napasan, mudah-mudahan Allah lapangkan. Terus sebagai penutup, ini bedanya orang lapang dada sama enggak lapang dada. Bedanya orang lapang dada sama kagak dalam bentuk nyata. Ini air satu gelas, anggap aja nih hati nih wadah tempat. Ini kalau ke gelas berarti kecil, hatinya tuh sempit. Saya katakan nih ada airnya, dimasukin kotoran cecak, berani nggak inti minum? Berarti mutanajis, berubah ataupun tidak, karena airnya kurang dari 2 kula, langsung tercemar. Padahal itu air bersih, karena cuma sedikit banget itu masalah masuk kemari jadi berubah. Taruh di airnya itu di ember seember, masuk cecak, masih agak mendingan sedikit ya. Mungkin kita ambil yang bersihnya, yang kotornya kita buang, masih bermanfaat, ada bisa bermanfaatnya. Saya tanya, kalau airnya itu satu danau, kejatuhan cecak, pengaruh kagak? Jatuhan itu kotoran kerbau, jangankan itu bangkai kerbau pun kalau jatuh ke danau itu nggak pengaruh. Begitu juga ini kadang-kadang kita punya salah sendiri, gampang kesinggung karena sempit hati kita kayak gelas, yang masuk ke diri kita aja kesinggung. Tapi kalau hati kita luas, insaraha kayak danau, nggak akan jadi masalah. Betapapun orang mau cinta, mau senang, mau punya masalah, punya duit, mau kagak, nggak, hati kita lapang. Paham? Nah itu yang namanya zuhud. Selesai. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim dawahu ya subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.